Now simply substitute it and you will get 1 minus sine square alpha plus under root 1 minus sine square theta. A sin alpha minus sin theta. ह्या गोष्टी चेंज होऊ शकतात. ओके, आय थिंक कॉसनं जरी केलं ना तर नंतर मग तुम्हाला साईनचा इश्यू. ओके, आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला कुठले फॉर्म्युले मेमोराईज चांगले आहेत. ओके, ती जास्त मॅटर करतात त्याच्या हीटवर. सो त्याच्या बेसवर तुम्हाला अनालाइज करतात. ओके, सो आता इकडे बघा, हे काय येईल 1 मायनस साइन स्क्वेअर अल्फा कॉस स्क्वेअर अल्फा अंडर रूट यू विल गेट कॉस अल्फा प्लस दिस सबसिक्वेंटली कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस साइन 2 cos alpha plus theta divided by 2 cos alpha minus theta. Okay, theta घेतला तो बीटा काढायला कन्फ्युज चालेल. बीटा 1 काही लिहिलं तर पण एकच गोष्ट. ओके, साइन ए मायनस साइन बी चा काय फॉर्म्युला ती सांगितले होतं की कुठे मिळेल हे फॉर्म्युले 18 नंबर हे पाठवलं ना, त्यात 18 नंबर मध्ये हे सगळे असे फॉर्म्युले पण जवळपास 6 आय थिंक 6 किंवा 8 फॉर्म्युले 6 असते. ओके, काय तर आहे सांगा. cos alpha plus theta divided by 2 sin alpha minus theta divided by 2. Sir, A राहिलं. 2 okay into a. 2 to get cancel. Yes, sir. This term will get cancel. Okay, आणि इकडे काय म्हणतोय ते त्याला इकडे घेतलं sin alpha ला sin ला इकडे घेतोय cos alpha minus theta divided by 2 upon sin alpha minus theta divided by 2 is equal to a. This is cot alpha minus theta divided by 2 is equal to a. Okay, now we can simplify it by next step मध्ये काय होतं आहे, I can transfer this cot या साईडला चाललं जाईल. This will be alpha minus theta is equal to cot inverse a alpha minus theta. Now next step 2 इकडे घेऊन जा 2 cot inverse a. आता अल्फाच्या ठिकाणी काय टाकता येईल. अल्फा काय Sin inverse x minus sin inverse y is equal to differentiating with respect to x on both sides you will get बघा काय मिळतं आता 1 upon under root 1 minus x square minus 1 upon under root 1 minus y square dy by dx. If you observe, this entire term is constant, hence differentiation of constant is 0. Okay, next step मध्ये याला इकडे घेऊन जा, you will get 1 upon under root 1 minus x square is equal to 1 upon under root 1 minus y square dy by dx. Now dy by dx is equal to under root 1 minus y square upon 1 minus x square, and that is the 2 column. He's 2 करत होतं कळालं. ओके, हाँ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन फर्स्ट x plus 1 whole bracket square upon x plus 2 x plus 2 whole bracket cube x plus 3 और 4. ओके, क्वेश्चन बघितल्याबरोबर एवढं कळालं असेल कॉम्प्लिकेटेड टर्म आहे आणि पॉवर आणि मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे. तर काय वापराल, लॉग वापराल. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यू विल गेट लॉग y is equal to log x plus 1 whole bracket square upon x plus 2 whole bracket cube into x plus 3 raised to power 4. Okay, कोई डाउट है. Now taking log on both sides you will get again log y already घेतलं फक्त सिम्प्लिफाय करायचं.
this becomes log x plus 1 square. आता बघा, this comes in denominator. Now I am breaking it minus मोटा सा bracket. मोटा bracket क्या है तो it shows me that both are in negative. So you have to do log x plus 2 cube plus log x plus 3 raised to power 4. Okay? आता बघा, log काय करतो, power बाहेर काढून टाकतो. This will become 2 log x plus 1. आता मी ब्रॅकेट भी ओपन करतो, minus 3 log x plus 2 minus 4 log शाबाश x plus 3. So this is log y. Now differentiating with respect to x on both sides, you will get which one? So you will get 1 upon y dy by dx is equal to 2 x plus 1 minus 3 upon x plus 2 and minus 4 upon. Okay, if you like you can simplify. Final answer आहे का? नाही. लॉगच्या केस मध्ये लक्षात ठेवायचं dy by dx. जेव्हा मी लॉग वापरतो माझी टर्म जसा तशी तिथे जिवंत सापडतात. So this y will portion will repeat itself in the answer. So y will go this side and this becomes x plus 1 whole bracket square upon x plus 2 cube and x plus 4 into 2 upon x plus 1 minus 3 upon x plus 2 minus 4 upon बना and this is your final answer. कोणतरी मागे फायनल आन्सर काढून ठेवा म्हणजे तुम्हाला क्रॉस चेक करायला काम करेल. कळालं? इकडे बघा शॉर्ट मध्ये सांगतो पुन्हा काय थिंग काय होतं. इट इज लेट्स से तुम्हाला बऱ्यापैकी टर्म मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन मध्ये मिळतात, त्याचे पॉवर पण कॉम्प्लिकेटेड आहे. सो असा क्वेश्चन दिसल्यानंतर तुमच्या डोक्यात काय येणं अपेक्षित आहे, त्यांनी इथं नाही सांग क्वेश्चन मध्ये तुमच्या एक्झाम मध्ये सलोनी नाही दिलेला आहे की बाबा लॉग वापरून सॉल्व्ह करायचं आहे. यू हॅव टू व्हिज्युअलाइज दिस किंवा लॉग वापरणं आहे आणि सॉल्व्ह करणं आहे. आणि ते कसं करतं तर यू विल गेट पॉवरवाली टर्म. ओके, and you will get multiplication or division complicated term बनवलं जातं. कळलं? लॉग हे सिंपल होतं ना सर. हा सिंपल होतं. विचार कर ना, नाही तर युव्ही रूल लावा, याच्यात खाली प्रोडक्ट रूल लागेल, त्याचं जेव्हा डिफरन्सिएशन होईल त्याचा प्रोडक्ट रूल लागेल तेव्हा सिम्पली होईल. आणि त्याचा आन्सर बी येईल ना तर ते बघा याची पॉवर कुठतरी 8 याचा 6 होऊन जाईल आणि तो कटून नंतर पुढे जाऊन तो कटणार. विचार करा. So that will be entire process. Okay, clear? Now you can go for next question. Next question था y is equal to cube root of taking log on both sides. So log y is equal to 1 by 3. लक्षात ठेवा हा 1 by 3 प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करतो. ओके, सो 1 by 3 log 4x minus 1 minus log 2x plus 3 minus log 5 minus 2x raised to power 2. आता यार क्वेश्चन जर मागच्या क्वेश्चन पासून यार डेव्हलपमेंट जर चेक करायची असेल ना तर बघा डेव्हलपमेंट मध्ये काय केलं, आधीच्या याच्यातली सगळ्या एक्सच्या टर्मचा कोएफिशियंट एकच होता. सो दॅट पुन्हा चेन रूल मध्ये त्या डिफरन्सिएशन जरी केलं तर त्याचं डीवाय बाय डीएक्स 1च येत होतं. म्हणून असं तिथं तेवढं फोकस करायची गरज नव्हती. पण आता इथे बघा प्रत्येक ठिकाणी एक्सचा काहीतरी कोएफिशियंट येईल आणि जेव्हा डीवाय बाय डीएक्स पुन्हा करा जेव्हा चेन रूल लागेल तेव्हा त्या गोष्टी बाहेर निघतील. ओके, आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होईल हा log y 1 by 3. Now this is again as it is log 4x minus 1 minus log 2x plus 3 minus 2 log 5 minus 2x. Okay, now differentiating with respect to on both sides. So you will get 1 upon y dy by dx is equal to 1 by 3. ठीक है इल्रे 1 upon 4x minus 1 into d dx of 4x minus 1. ठीक है तो 4 minus okay 1 upon 2x plus 3 d dx of 2x plus 3. किती येतं 2. So you will get into 2 here and minus 2 upon 5 minus 2x d dx of 5 minus 2x minus 2. So you will get
1 upon याला इथे असं लिहून टाकतो dy by dx. This is my y. This is y by 3 4 upon 4x minus 1. काय होईल minus 2 upon 2x plus 3 minus into minus plus 4 upon 5 minus 2x. हो गया? Perfect, sir. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये आन्सर काय मिळेल y ची व्हॅल्यू फक्त ऍज इट इज पुट करायची. सो यू विल गेट dy by dx is equal to 1 by 3. लिहून टाकतो बेटा आपण स्टार्ट केलं तर हा 1 by 3 आहे ना. Sir, one question. हा क्यूब रूट ऑफ 4x minus 1 upon 2x सांग 5 minus 2x whole square. this is your final answer. Got it? Okay? Put it. हाँ प्लस 4 है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके दिस विल गिव यू फाइनल आंसर. कहा ओके सो यू कैन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. y equal to x square plus 3 3 by 2 into sin cube 2x product square X square. 2 raised to power x square again बस एवढंच आहे. हाँ. ओके व्हेरी गुड. आता बघा Sir, log. ठीक आहे हा सांगत लागणार आहे. इकडे बघा आता डेव्हलपमेंट काय झाली ते तुम्हाला सांगतो पुन्हा. आता बघा याच्यात यांनी काय केलंय आता इथे एक्स स्क्वेअरच्या टर्म इनिशिएट हे केलं इंट्रोड्यूस केलं. आधी काय होतं एक्स एकटा होता मग एक्स ला सोबती आलाय. आता टर्म कशा झालाय एक्सचा स्क्वेअर होतोय. ओके सो यू कॅन ऑब्झर्व दॅट पॅटर्न ऑल्सो. लॉग वाय इज इक्वल टू 3 by 2 लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस 3 प्लस 3 log sin 2x plus x square log. Log 2. ओके Okay, sir. ब्रेकडाउन करून देऊ आधी. यात कोणाला काय डाऊट आहे बघा. पॉवर होता पॉवर बाहेर पडला. हा साइन 2x क्यूब असतं तर दॅट इज डिफरंट. ओके साइन 2x क्यूब हे जर असतं ना नंतर जर लॉग लावलं असतं तर x क्यूब बाहेर आला असतं का नाही. ओके Sine चा log राहिला असता ना. very good. So differentiating with respect to x on both sides. So you will get 1 upon y dy by dx is equal to 3 by 2 constant as it is, which is 1 upon x square plus 3 into d dx of this is X square plus 3. 2x. अच्छा, Okay, got it? Plus 3 upon sine 2x into cos 2x into 2. हे विज्युअलाइज होत आहे. हो सर. काय डाऊट आहे यार. ओके प्लस. प्लस प्रोडक्ट रूल लागेल. हो सर. सर. अरे मुद्दांनो कसा लागेल एक कॉन्स्टंट आहे दुसरा व्हेरिएबल. सो दिस इज कॉन्स्टंट लागणार आहे का नाही. डी डीएक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर 2x. Log 2x. हो गया. हा सर 0 करून टाका ना. नाही. का Constant आहे ना. इकडे बघा पुन्हा तीच गोष्ट आहे. 3x चं डिफरन्सिएशन काय होत आहे 3. 0 का नाही होत आहे. 3 तो कॉन्स्टंट आहे ना. अरे त्याच्या सोबती व्हेरिएबल आहे ना. आता हा जर एकटा असता असा तर हा 0 झाला असता. हा एकटा होता का नाही. कोणाची सोबती त्याच्या व्हेरिएबल. शाबास. इथपर्यंत कोणाला डाऊट आहे. ओके सो इकडे बघा जे कटलंय ते काढून टाका. हे 2 2 कटलंय. ओके सो y इंटू हा y इकडे घेऊन येतो dy बाय dx. ओके x अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 3. ओके प्लस आता बघा जेवढं सिम्प्लिफाय करता येईल तेवढं करायचं. 3 गुणिला 2 6 कॉस अपॉन साइन ओके
आणि याला कसं कसं लिहिता येईल आणखी 2x log. बस काय माहिती. ओके Right. ब्रॅकेट क्लोज करून देऊ रेक्टँग्युलर This is the answer. ओके दिस इज द फायनल आन्सर होय? झालं? फार तर फार आता इथं y ची व्हॅल्यू येऊन Sir, टाका तिथं 3x upon x पुढं. square. तर 3 राहिलं. अरे हा 3 बाकी आहे हा ना होय सर? बोल ना पुढं करू शकतो ना आपण. काय करायचं तुला y ची व्हॅल्यू टाक फार तर फार काही कॉमन निघतंय का पाहिजे असेल तर इथनं नाही इथनं बी द्यायला निघायचं 2x. जाऊ जाऊ दे, असू दे लई पुढं जबरदस्त. गेलं सर लय भारी होऊन जाईल. काय नाही भारी करा त्याला नाही, नाही, इथं सोड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हो सर, direct सांगतो. एक्स प्लस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वेअर प्लस 2x समजून घे. म्हटल्यानंतर आवाज नको बेटा की रे दोघं खाली जा हां एक्स प्लस 3 हां हां क्यू हां कॉस एक्स असं नाव दे ट्राय टू डू सम कॉम्प्लिकेशन आता थोडंफार आहे ना तुमच्या टर्म्स इंडिव्हिज्युअल लेवलवर कॉम्प्लिकेटेड होतात बघा आता पॉवर मध्ये एक इंट्रोड्यूस केलाय त्यांनी सर, सोपं होऊन जाईल. इथं जर याचं नीट बघितलं तर इथं प्रोडक्ट रूल लागेल आतापर्यंत कुठंच प्रोडक्ट रूल लागला नव्हता इथे लागेल जसं ऑन द वे द ओपन सिम्प्लिफाय होईल ओके सुरुवात कुठनं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड दिस विल गिव्ह यू लॉग y is equal to log simplifies power 3/2 log x square plus 2x plus 2 हे आहे का हा 2 बाहेर काढून टाकला अजून सोपं होत जाईल का Sir, आधी एवढं जर करून अरे आलं. हा नाही, two- नाही, अरे काढता येईल का? लगेच करू. होईल का सोपं इकडे बघा हा 2 बाहेर काढून टाका 2x प्लस x 3x 3x. ऐका पुन्हा सांगतो ही एक टर्म आहे ह्या मिळून या टर्मचा जर पॉवर असता तो बाहेर निघू शकला होता जसा की 3/2 निघाला हा इंडिव्हिज्युअल पॉवर बाहेर निघणार आहे का त्या टर्मचा किती टर्म आहे यात 3 तिघांचा मिळून काही पॉवर आहे का नाही आता नाही आधी होता किती होता 1.5 होता बाहेर आला आता काही राहिलंय का नाही जबरदस्ती करायची नाही ओके आता बघा मायनस अंडर रूट म्हटल्यावर 1/2 रेस टू पॉवर 3 म्हणजे 3/2 सारखा वाटा लागला होता शाबास मायनस 3/2 लॉग एक्स प्लस काय डाऊट आहे आणि इथे काय येईल रे मायनस एक्स लॉग cos x. हे का इकडे बघ 3/2 काढून अंडर रूट एक्स प्लस 3 होल ब्रॅकेट रेस टू पॉवर 3 हो गया एक्स प्लस 3 ला पॉवर 1/2 लिहिता येईल आणि सगळ्याचा पॉवर किती आहे रे 3 पॉवरचा पॉवर सुद्धा गुणाकार होतो सो दिस विल बी युअर एक्स प्लस 3 रेस टू पॉवर 3/2 डिनॉमिनेटर आहे मधून तो मायनस साइन आला ओके काय करू याला ओके काही डाऊट आहे इथपर्यंत आता बघा नाव डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x on both sides you will get 1 upon y dy by dx is equal to 3/2 आता बघा लॉग काय म्हटलं 1 upon x square plus 2x plus 2 into d dx of this d dx काय आहे त्याचं 2x plus 2 ओके आता सॉल्व करताना अजून छोट्या छोट्या गोष्टी ऑब्झर्व करायच्या हा 2 आणि हा 2 कटण्यासारखा आहे नेक्स्ट स्टेप मध्ये काढतो ओके so this is minus 3/2 into 1 upon x plus 3 into d dx of x plus 3 ते लिहायचं स्टेप ओके but which is 1 नेक्स्ट स्टेप मध्ये त्याला 1 करायचं पण लिहायचं तिथे ओके आता इथे बघा दोन टर्म मिळाल्या दोघांनीही व्हेरिएबल आहे लागला प्रोडक्ट रूल ओके so you will be writing like this treat x as constant into d dx of log cos x plus log cos x into d dx of ओके असं जाऊ दे आपण हा क्वेश्चन एकदा सॉल्व्ह करून घेऊ सो दिस विल गिव्ह मी x
लॉग एक्स काय होतं रे 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू ddx ऑफ कॉस एक्स शाबाश माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स झालं. आता बघा मायनस आता बघा हे काय होऊन जाईल रे मायनस साइन अपॉन मायनस एक्स शाबाश टॅन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स झालंय. हा पोर्शन असा झालाय. यात काही व्हेरिएशन काही चेंज करता येईल इकडे बघा. तर इथे करू आपण. सो दिस इज मायनस वन. सो हे दोन कॉमन काढून टाकलाय. दिस इज 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 2 हो गया. दिस इज माइनस 3 अपॉन 2 हो गया. ये टर्म तो मायनस नाही आहे. दोन ओके कुठले उडवले वर सांगतो ना. ह्या दोघांना दोन कॉमन निघाला. हा एक्स प्लस 1 होईल. हा हा बाहेर आला आणि हा बघ कटलं. ओके. सो यू विल गेट फायनल आन्सर्स. आता हा y इकडे घेऊन या. y मी लिहित नाही यावेळेस. मोठा y काढून देतो. y इंटू ओके 3x प्लस 1 ते ही दाखवायचं होतं ना हे इथं झालं आहे म्हणून. x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 2 अगेन what is that 3 upon 2 x plus 3 okay minus into minus plus you will get x tan x minus log हो गया. कोई डाउट है. यांनी लिहिलंय असं रूट एक्स प्लस 3 काय ओके. इन दॅट केस दॅट आन्सर इज तिथे जर क्वेश्चन त्याचा जो क्वेश्चन बघितलं त्या क्वेश्चन मध्ये असं लिहिलं. मी काय म्हणतो माझा एक जागा जे आन्सर दिलंय ते आन्सर कशाच्या काय कन्सिडर करून दिलंय हे ठीक आहे. आणि हा जसा तसा क्वेश्चन आपण पुस्तकात उचललाय. याचा आन्सर काय झालं सर आपलं उत्तर बरोबर आहे सर. आपलं बरोबर आहे. ठीक आहे ना. मधातली गोष्ट वेगळी आपलं होईल. उत्तर बरोबर आहे सर. ह्या क्वेश्चन साठी ते उत्तर बरोबर म्हटलं आपला क्वेश्चन चुकलाय. आता ठीक आहे चालेल करून देतो. त्यातही कुठं एवढं कुठं नाही. छान छान इकडे बघा. दिस इज माय 3 log रूट एक्स प्लस हो सर. झालंय. काय डाऊट आहे. आता ह्याला काय येईल रे 3 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 इंटू ddx ऑफ रूट एक्स झालं. अँड दिस इज 1 upon not 1 upon 3 upon 2 root x in bracket root x plus 3 झालंय. and that is your final answer. इकडे बघा आता ओळखीचं वाटतंय आलंय. हे फक्त ही स्टेप इथे लिहून टाका. लिहून टाका. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन सांगा. सर x raised to 5 into tan पाचवं ना y is equal to x raised to power 5 into tan cube हे आवाज नाही रे अपॉन साइन sin square 3x. taking log on both side you will get log y is equal to 5 log x plus 3 tan not tan 3 log tan 4x minus 2 log sin Yes sir. okay. Now differentiating with respect to x on both sides 1 upon y dy by dx is equal to 5 upon x plus 3 upon tan 4x ddx of tan x काय होतं.
अरे ही टर्म अख्खी आहे ना बाबा हा मला करून देतो सर मला डी डी एक्स ऑफ tan 4x नेक्स्ट स्टेप मध्ये करू आपण मायनस 2 अपॉन साइन 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन हो ना कुठे पुढे पुढे ओके ओके tan 4x कुठे नाहीच केलंय इकडे बघा इथं दोन वेळा डिफरन्शिएट होईल एकदा tan फंक्शन डिफरन्शिएट होईल एकदा 4x डिफरन्शिएट होईल दोन डिफरन्शिएशन नाही म्हणून ते लिहून दिलंय त्यात कॉम्प्लिकेशन आहेत ओके इथपर्यंत आलंय सो दिस इज 5 अपॉन x प्लस 3 अपॉन tan 4x इंटू ddx ऑफ tan x स्क्वेअर 4x इंटू ddx ऑफ 4x 4 झालं परफेक्ट ओके मायनस 2 अपॉन sin 3x साइन 3x minus cos 3 cos 3x इंटू ddx ऑफ 3x 3 oh आता इथे बघा 5 अपॉन x आता सेकला 1 अपॉन कॉस लिहिता येईल हो सर इकडे बघा प्लस 3 अपॉन साइन 4x अपॉन कॉस 4x इंटू अनुष्का लक्ष ठेव इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर 4x इंटू 4 हो गया perfect sir ओके याला सिंप्लिफाय करता येईल मायनस 2 कॉट 3x इंटू 3 ऍक्च्युली इथेही करू शकलो असतो 2 इंटू 3 6 ओके बट नेक्स्ट स्टेपला बोलतो इकडे बघा कॉस कटला कॉस स्क्वेअर कटला याला 2 नी मल्टिप्लाय करा इथे पण आणि इथे पण का करायचं आहे इथे बघा दिसला साइन 2 थीटाचा फॉर्म्युला दिसलाय सो दिस विल बी 5 अपॉन x प्लस 2 into 3 6 upon sin 2 theta which means sin 8x इथे 2 into 3 हा 4 आहे ना 2 into 3 6 into 4 नेक्स्ट स्टेप मध्ये बघतो मायनस 6 कॉट हो गया तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं sir 5 upon x plus 5 अपॉन x प्लस 24 साइन ला कोसेक लिहिता येईल oh कोसेक 8x मायनस 6 कॉट 3x त्याला फायनल आन्सर काय डाऊट आहे इकडे बघा बऱ्याचदा या क्वेश्चन मध्ये होईल असं आपण हा y इकडे आणायचा विसरून जाऊ ओके बऱ्याचदा याच्यात एवढं गुंफून जातो y विसरून जातो लक्षात ठेवायचं यू ऑलवेज टेक dy बाय dx इज इक्वल टू y इज नथिंग बट x रेज टू पॉवर 5 इंटू tan क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वेअर 3x so into this is my answer part which is 5 upon x plus 24 cosec 8x minus 6 cot 3x. This the answer for the झालंय कळलं व्हेरी गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सांगा y is equals to x raised to सहावा ना y is equal to x raised to x raised to tan raised to minus 1 tan inverse x बस एवढंच आहे ओके sir because from 10 long is good हाँ log y is equal to tan inverse x into log x ओके अनुष्का अजून एकदा सांगून तर बाय ओके सो दिस इज 1 upon y dy by dx प्रोडक्ट रूल लागेल
This is my first term, this is second. Okay, tan inverse x into d dx of log x. 1 by x. Okay, plus log x constant d dx of tan inverse x. 1 by 1 plus. सर तुम्ही कशाला लावताय प्रोडक्ट या दोघांना. त्या दोघांना ओके, काय डाऊट आहे इथपर्यंत? डिटेल मध्ये करून देऊ का? नाही, नाही. सर, सर मला नाही. नाही काय आहे tan inverse x d dx of dx log x plus log x into d dx of. tan inverse x. हो गया? So this is tan inverse x into 1 upon x plus log x into 1 upon 1 plus x square. काय रे? dy by dx is equal to y tan inverse x upon x plus log x upon. 1 plus x square. ओके, नेक्स्ट स्टेप मध्ये y ची फक्त व्हॅल्यू पुट करा. dy by dx is equal to x tan inverse x tan inverse x upon x plus log x upon 1 plus. हो गया? कोई डाउट है? कळलं? आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ. सातवा, y is equal to Sin x raised to sin x x चा whole bracket होल ब्रॅकेट x. x थोडं log y is equal to x log साइन एक्स sin x. हे माझा आन्सर करेक्ट आहे ना? हा हा कोणी बघताय ना? हा सर. ओके, सो आता हे डायरेक्ट करू. x into differentiation of log sin x 1 upon sin x into d dx of sin x cos x plus log sin x into d dx of x. 1. हो गया? So this will look like x cot x plus log sin. x. Okay, so dy by dx is equal to y इकडे येतं sin x whole raised to power x into x cos x plus log. Sin x. शाबाश. हो गया? कोई डाउट है? इतना झालं. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्यायचं. आठवा क्वेश्चन. Sin in bracket x. Whole. फुल ब्रॅकेट यूज करायचं. Sin x. y is equal to sin x raised to x. आता बघा, लॉग लावायचं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. हो सर हो की नाही? हो सर नाही. वाय? व्हेरी गुड. इकडे बघा, जर पॉवर साईनचा असता तर सिम्प्लिफाय करता आलं असतं. साईनला पॉवर आहे का? नाही. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड. dy by dx is equal to d dx of sin x raised to x, which is sin चं काय होतं? cos x raised to x into d dx of. X raised to x. ओके, काय डाऊट आहे? बट याच्यासाठी कुठला फॉर्म्युला अवेलेबल आहे का? नाही. नाव put let's say let's say U. u is equal to x raised to x. du by dx, not du by dx. We have to find out du by dx. But in order to find du by dx, we काय करेल? Taking log on both sides. Log u is equal to x. लॉग एक्स बरोबर सर हो गया? Now differentiating with respect to x, du by dx into 1 upon u. पहिले value होतं 1 अपॉन x into log x चं काय होतं? 1 upon x. Plus log x. हो गया? So this is 1 plus log x. But this u will transfer this side. So du by dx is equal to x raised to x. X 1 plus log x. सर प्रोडक्ट लावलाय हा.
कुठनं नाही कळलं बेटा? इकडे बघा, एक्स कॉन्स्टंट डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स काय येतं? 1/x प्लस लॉग एक्स जसा तसा डी डी एक्स ऑफ एक्स. प्रोडक्ट रूल. ओके, हे येतं 1/x गेट कॅन्सल, 1 प्लस लॉग एक्स ऍज इट इज. आता बघा, स्टील वी हॅव टू ट्रान्सफर यू इकडे येतं विच इज एक्स रेस टू एक्स अँड दिस इज माय फायनल डिफरन्सिएशन. आता इथं काय येतं? फायनल आन्सर माझं कॉस एक्स रेस टू एक्स इंटू त्याचं डिफरन्सिएशन काय येतं? एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस log x. नीटली याला रिअरेंज करा. दिस विल बी एक्स रेस टू एक्स dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स. हे काय झालं रे? cos x raised to x into log x plus 1. This is the final answer. फक्त थोडं रिअरेंज केलं त्याला. कळलं? आता इकडे बघा, इथं व्हिज्युअलाइज काय होणं गरजेचं की पॉवरचा पॉवर जर दिसला पण कुणाचा आहे? साईनच्या फंक्शन, साईनच्या टर्मचा, साईनच्या आतमध्ये जी बी टर्म आहे त्या टर्मचा आहे. डायरेक्ट लॉग वापरला तर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होतो, दुसरं काही होत नाही. कळलं? ओके, सो इथं हे व्हिज्युअलाइज होणं गरजेचं आहे की याचा आहे आणि डायरेक्ट डिफरन्शिएट करणं आहे. नंतर बघा इथे काय एक्स रेस टू एक्स साठी कुठला फॉर्म्युला अवेलेबल आहे का? नाही. हा तेव्हा ना हे आता फॉर्म्युला तुम्हाला पाठ बी पाहिजे. डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स. ओके, हाच एक वेगळा स्वतंत्र फॉर्म्युला. हा, स्वतंत्र फॉर्म्युला होतो. ओके, काही डाऊट आहे इथपर्यंत? कळलं? झालं? अरे शाबास. क्वेश्चन नंबर 2. Differentiate with respect to x. Okay, सांगू. Y is equal to x raised to e plus x raised to x plus e raised to x e raised to e. ओके, पॉवर आहे म्हटल्यावर काय कराल? लॉग घ्याल. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. नाही, का नाही घ्यायचा? टर्म्स ऍडिशन मध्ये आहे, मल्टिप्लाय होत आहे का एकमेकाला? नाही. लॉग काय करतं? एक तर मल्टिप्लिकेशन सिम्प्लिफाय करतं किंवा पॉवर सिम्प्लिफाय करतं. ओके, सो दॅट्स वाय नॉट टेकिंग लॉग डायरेक्टली. नाउ व्हॉट आय कॅन डू? dy बाय dx इज इक्वल टू d dx ऑफ x raised to e प्लस d dx ऑफ x raised to x plus d dx of e raised to x plus d dx of e raised to e. ओके, आता जे सॉल्व होतं ते सॉल्व करायचं. त्याला असं करता येईल का रे? e x raised to power e minus 1 हो गया. अब याचं सध्या तरी काही नाही करतात आपल्याला. ओके, लिहून टाकू. अरे फॉर्म्युला. ओके, फॉर्म्युला करा किंवा त्याला एक अज्युम करून सॉल्व करा तरी चालेल. शाबाश. ई रेस टू एक्स तर ई रेस टू एक्स प्लस डी डी एक्स काय होईल रे? कॉन्स्टंटचा 0 आणि दिस इज युअर फायनल आन्सर. हा, का नहीं झालं? हो गया, यही आंसर आएगा. फक्त ते प्लस 0 काढून टाका. अजून काही कॉमन काढता येईल का? चालेल. ऐका, याला अजून कॉम्प्लिकेट करता येतं. प्रत्येक टर्मला ए बी सी डी कन्सिडर करता येतं. ओके, आणि तसंही सॉल्व्ह केलं तरी जातं. आन्सर अल्टिमेटली हेच येतं. बघा, माझा सिंपल लॉजिक काय? जिथं गरज आहे लॉग कधी लॉग तेव्हा वापरायचा जेव्हा गोष्टी कॉम्प्लिकेटेड होत आहे किंवा ओके थँक्यू. ओके, कॉम्प्लिकेटेड होत आहे किंवा नाही सॉल्व्ह करता येईल इझिली, मग तशा ठिकाणी लॉग वापरून सोप्या करायच्या गोष्टी. ओके, आता इथे लॉग वापरून काहीच मिनिंगलेस आहे. फॉर एक्झाम्पल या टर्म मध्ये एक्स बाहेर येतो, लॉग ई ई बनून जातो. पुढच्या सम मध्ये x raised to x x आहे पुढे. ओके, सेकंड क्वेश्चन सांगा. x raised to x. शाबास. x raised to x प्लस e e raised to x. raised फॉर्म्युला जरा. ओके, बघा y इज इक्वल टू u प्लस v.
u काय u is equal to x raised to x प्लस ई रेस ओके आणि v is equal to e raised to x ओके नेक्स्ट स्टेप मध्ये बघा dy by dx is equal to du by dx dv by dx. So u is equal to x raised to x taking log of both sides. So log u is equal to x raised to x log x. 1 upon u du upon dx is equal to आता बघा x raised to x जसं तसं into 1 upon x प्लस log x जसं तसं त्याचं काय तर आहे डिफरन्शिएशन x raised to x 1 plus log x. ओके बरं ही टर्म एवढ्या वेळ तुम्हाला डिफरन्शिएट करावं लागणार ना पाठ होऊन जाईल ते लगातार यू आर ऍक्टिव्हली How would it be? इंगेजिंग आता बघा आता सांगतो तुम्हाला इकडे बघा आता याला du बाय dx इकडे u घेऊन जातोय x raised to x into x raised to x कॉमन काढता येईल का इकडे बघा दोन्ही ठिकाणी दिसतंय मला सर तुम्ही प्रोडक्ट करून लावलं का तिथं? इथेच लावलाय की ते ते दोघांमध्ये x रेस टू x आणि log x मध्ये का? हा इकडे बघ काय बाकी राहिलं 1 upon x plus log x into 1 plus ओके एक तुकडा बन गया सेकंड वाला तो इजी है बेटा सो काय तर है v is equal to e raised to x log v is equal to x raised to x into log e is 1 so this is differentiating with respect to x की v का x काय तिथं शाबास टर्म कशाची आहे x च्या फॉर्म मध्ये डिफरन्शिएट कशाच्या फॉर्म मध्ये करा x च्या सो यू विल गेट 1 upon v dv by dx is equal to 1 plus log x into x raised to x. बरोबर सर बरोबर. Okay, so this will be dv by dx is equal to x raised to x, not x raised to x, e raised to x into x raised to x 1 plus log x. शाबास. आता शेवटी याला 1 म्हणू हो सर काय केलं तिथं तुम्ही? याला 2 म्हणू add 1 plus 2 you will get your answer. दूसरा काही कर लेंगे उसको Y. oh y dy by dx is equal to अब ये पूरा लिख दो x raised to x raised to x समस्त रांगोळी बनली असेल आहे हे पॉइंट काढ दो कन्फ्युजन होऊन जाईल ओके 1 upon x plus log x into 1 plus log x plus e raised to x raised to x 1 plus Log x. हे बऱ्यापैकी कॉमन निघलं बरं का गोष्टी खेळत असेल ना नाही सर नाही सोडू की सर? राहू दे त्यात x raised to x कॉमन निघू शकलं हा सर असतं लय निघतात गोष्टी. पण मला वाटलं हे पण कॉमन निघेल सर असं मस्त निघतो सर. हेच आन्सर हो गया It's 700. ओके dy by dx is equal to d dx of आवाज नाही रे log x raised to power x minus d dx of cos x raised to power ओके आता याला सॉल्व करू पहिले काय येईल रे हा X so log put x. a is equal to log x raised to power x log a is equal to x log x सर थांबा की सर काय आहो सर A कुठे आहे? अजित केलं बेटा त्याला काहीतरी नाव द्यायचं होतं माझं नाव अमित आहे मी एक विसरून गेलो. ठीक आहे डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड सो यू विल गेट 1 upon a dA by dx is equal to x constant d dx काय 1 upon सर काय पण देऊ शकतो ना व्हेरिएबल. काही पण तसं लिहिशील. तेच यायला लागलं ना
Okay. नाही नाही ते नाही तसं हा. तुमचं नाव 8 ठेवलं मी हा ते काय तसं म्हणतोस का तुला जे आवडतं त्याचं घेते आपलं काय ओके 1 upon log x into d dx of log x d dx of log x 1 upon प्रोडक्ट रूल दुसरं काय लागणार आहे कुठं लावताय पण मला हे समजेल. अरे ही एक टर्म आहे ही दुसरी टर्म आहे तिथं प्रोडक्ट रूल लागेल ओके ओके dA by dx is equal to a काय माझं जसं तसं log x raised to power x into 1 upon log x plus log x ही पहिली टर्म झाली ओके सेकंड टर्म काय बेटा आधी लक्ष ठेव आणि मी ते बोलतच नव्हतं सर आय वॉज टॉकिंग समथिंग ओके ए तो कॉस कुठे आहे समवन लॉक बेबी कोणत्या जागेवर नाही दरवाजा नाही वाटत ओके हो गया okay differentiate with respect to x on both side you will get 1 upon s ds by dx आता cot x constant आहे log cos x चं काय होईल 1 upon cos x into minus sin x सर टाइम एक्सप्लोर टाका डायरेक्ट ओके थांब अजून तुला गंमत दाखवू दे गणपत दा प्लस लॉग कॉस एक्स जसं जसं डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स काय तर मायनस ओके हो गया इधर सर हा कुठे हा तेच करतो इकडे बघा हा सगळं कटलं यू विल गेट -1 मायनस कटिंग होईल हो गया आता याच्यातनी कशाची गरज आहे कशाची कमी आहे यस ची सर मायनस कुठं आणलं तर तुम्ही सर हा मायनस कुठं आणलं बघ की तुला जसं अरे कॉट आहे कॉस आहे दोघांचे डिफरन्सिएशन मायनस येतं कॉसचं मायनस साईन येतं कॉटचं मायनस कोसेक येतं ओके सर ओके तुम्हाला सांगितलं ना सिरीजला डिफरन्शिएशन मध्ये की मायनस साईन लावून द्यायचं आणि मायनस साईन जिथे लावतं तिथं ब्रॅकेट वापरायचं आता फक्त याला 1 म्हणा आणि याला 2 म्हणा दोघांची बेरीज करा तुम्हाला डीवाय बाय डीएक्स मिळेल कळलं मायनस करू नको तर फक्त मायनस साईन बाहेर करू शकतो हा इकडे हे सेकंड आहे ना प्लस करून टाकतो मायनस साईन प्लस होऊन जाईल ओके करून देऊन देऊ का तुम्हाला थांब, थांब. अरे मला मस्त काहीतरी सुटले बघ इकडे बघ याला वाय म्हणू वाय म्हटलं की काय करावं लागेल बघा मायनस बाहेर काढून प्लस करून टाकला कॉस एक्स रेस टू पॉवर कॉट एक्स 1 प्लस हो गया हे फायनल आन्सर असेल तुमचं यस सर